मुक्तिदाता प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम रे समस्त को नमस्कार। आज रही बहुमूल्य समय पाई मु परमेश्वर को धन्यवाद दिए। प्रिय बंधुगण, आज आमे माने प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर महायाजक्य प्रार्थना विषय देखिबा। आज आमे माने जहन लिखित सुषमाचार अध्याय 17 को अध्ययन करिबा। एही अध्याय रे प्रभु जीशु ख्रीष्ट निज पाए प्रार्थना करिसंते, शिष्य मानक पाए प्रार्थना करिसंते एवं समस्त विश्वासी मानक निमंते प्रार्थना करिसंती। अध्याय 17 एक पदरु 5 पद पर्यंत प्रभु जीशु ख्रीष्ट निज पाए प्रार्थना करिसंते। पद 6 रु पद 19 पर्यंत प्रभु जीशु ख्रीष्ट शिष्य मानक निमंते प्रार्थना करिसंते। पद 20 रु पद 26 पर्यंत प्रभु जीशु ख्रीष्ट समस्त विश्वासी भाई भौणी मानक निमंते प्रार्थना करिसंती। प्रभु जीशु ख्रीष्ट ही प्रार्थना को क्रूस विधर ठीक गोटे दिन पूर्वर प्रार्थना करथिले। अध्याय 17 एक पदरे लिखा जाए, जीशु यही समस्त कथा कही स्वर्ग आड़े ऊर्ध्वदृष्टि करी कहिले, पित समय उपस्थित हेलानी, तुम्भर पुत्र को महिमानित कर जेपरी पुत्र तुमको महिमानित करंती। जीशु यही समस्त कथा कही यार अर्थ प्रभु जीशु ख्रीष्ट जहाँ अध्याय 13 रे कहिसंते, अध्याय 14 रे कहिसंते, अध्याय 15 रे कहिसंते, अध्याय 16 रे कहिसंती। एही समस्त कथा कही प्रभु जीशु ख्रीष्ट स्वर्ग आड़े ऊर्ध्वदृष्टि करी कहिले। प्रिय बंधुगण, जिहुदी लोक माने साधारणतः भाव में स्वर्ग आड़े ऊर्ध्वदृष्टि करी प्रार्थना करुथिले। पित समय उपस्थित हेलानी, प्रभु जीशु ख्रीष्ट सदा सर्वदा परमेश्वर को पिता बोली डाकुथिले, पिता बोली प्रार्थना करुथिले। समय उपस्थित हेलानी यार अर्थ प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर मृत्युवरणर समय बा क्रूस विधर समय उपस्थित होइथिला। तुमर पुत्र को महिमानित कर जेपरी पुत्र तुमको महिमानित करंती। क्रूस रे मृत्युवरण करिबा पाई अनुमति देवा द्वारा ओ एहा परे तांकु मृत्युरु उठाइबा द्वारा परमेश्वर प्रभु जीशु ख्रीष्ट को महिमानित करिथिले। प्रभु जीशु ख्रीष्ट मध्य ईश्वरंकर इच्छा को पूर्ण करी, ईश्वरंकर आज्ञा को पालन करी परमेश्वर को महिमानित करिथिले। जीशु क्रूस रे मृत्युवरण करी ओ शैतान को पराजित करी परमेश्वरंकर महिमानित करिथिले। प्रिय बंधुगण, प्रभु जीशु ख्रीष्ट ईश्वरंकर आज्ञा को पालन करथिले एवं ईश्वरंकर इच्छा को पूर्ण करिया पई एई जगत को आसीथिले। जहन पुस्तक अध्याय 17 2 और 3 पदरे एपर लिखा जाए, जे प्रकार तुम्भे तांकु जेउ जेउ लोक मानकु देइअछ सेमानकु अनंत जीवन देवा निमंते तांकु समस्त मर्त्य उपरे अधिकार देलो। प्रिय बंधुगण, परमेश्वर प्रभु जीशु ख्रीष्टंकु अनंत जीवन देवा निमंते अधिकार देइछंती। परमेश्वर जेते जन लोक मानकु प्रभु जीशु ख्रीष्टंक हस्तरे समर्पण करिसंती से समस्तंकु प्रभु जीशु ख्रीष्ट अनंत जीवन प्रदान करंती। प्रभु जीशु ख्रीष्टंक ठारे अनंत जीवन देवार अधिकार रही अछि। अनंत जीवन कौन अटे? 3 पदरे लिखा जाए, आओ एकमात्र सत्य ईश्वर जे तुम्भे तुम्भको ओ तुम्बर प्रेरित जीशु ख्रीष्टंकु जानिबा अनंत जीवन अटे। प्रिय बंधुगण, एकमात्र सत्य परमेश्वर को जानिबा ओ जीशु ख्रीष्ट को विश्वास करिबा, जीशु ख्रीष्ट को निजर परित्राण कर्ता रूपे ग्रहण करिबा, एहा ही अनंत जीवन अटे। प्रभु जीशु ख्रीष्ट ठारे ही अनंत जीवन अछि। प्रभु जीशु ख्रीष्ट जेते जन ताहांको ठारे विश्वास करंती समस्तंकु अनंत जीवन प्रदान करंती। जदि आपण माने ए पर्यंत अनंत जीवन ग्रहण करिनाहांती ताहले आपण माने प्रभु जीशु ख्रीष्ट को विश्वास करंतु। प्रिय बंधुगण, जेते जन आपण माने प्रभु जीशु ख्रीष्ट ठारे विश्वास करिसंती आपण माने अन्य को अनंत जीवन विषय रे कहंतु, परमेश्वर को प्रेम विषय रे कहंतु। 4 और 5 पदरे एपर लिखा जाए, तुम्भे मते जे कर्म करबा को देइअछ ताहा मु समाप्त करी पृथ्वी रे तुम्भको महिमानित करिअछि। आउ एबे हे पिता, जगतर सृष्टि पूर्वे तुम्भ सहित मोर जे महिमा थिला तो द्वारा तुम्भे मते तुम सहित महिमानित कर। पृथ्वी रे ईश्वर जो कार्य प्रभु जीशु ख्रीष्ट को देइथिले
ବା କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସମାପ୍ତ କରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମହିମାନ୍ୱିତ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ମାନବ ଜାତିକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଓ କ୍ରୁଶରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରି ମାନବ ଜାତିମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରି ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମହିମାନ୍ୱିତ କରିଥିଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ମାନବ ଜାତିର ପାପ ନିମନ୍ତେ କାଲବରୀ କ୍ରୁଶରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏହି ଜଗତକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମହିମାନ୍ୱିତ କରିଥିଲେ। ଆଉ 5 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଆଉ ଏବେ ହେ ପିତା, ଜଗତର ସୃଷ୍ଟି ପୂର୍ବେ ତୁମ୍ଭ ସହିତ ମୋର ଯେଉଁ ମହିମା ଥିଲା, ତୋ ଦ୍ୱାରା ତୁମ୍ଭେ ମୋତେ ତୁମ୍ଭ ସହିତ ମହିମାନ୍ୱିତ କର। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସୃଷ୍ଟିର ପୂର୍ବରୁ ଥିଲେ। ଆଦ୍ୟରେ ବାକ୍ୟ ଥିଲେ, ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଥିଲେ, ସେହି ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଈଶ୍ୱର ହୋଇ ମାନବ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ମାନବ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଏହି ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲେ। ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ, ହେ ପିତା, ଜଗତର ସୃଷ୍ଟି ପୂର୍ବେ ତୁମ୍ଭ ସହିତ ମୋର ଯେଉଁ ମହିମା ଥିଲା, ତୋ ଦ୍ୱାରା ତୁମ୍ଭେ ମୋତେ ତୁମ୍ଭ ସହିତ ମହିମାନ୍ୱିତ କର। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତର ସୃଷ୍ଟି ପୂର୍ବରୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ମହିମାରେ ଥିଲେ। ତ ସେହି ମହିମା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ସେହି ମହିମା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। 6-7 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ତୁମେ ମୋତେ ଜଗତ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦାନ କଲ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ତୁମର ନାମ ପ୍ରକାଶ କରିଅଛି। ସେମାନେ ତୁମ୍ଭର ଥିଲେ ଓ ତୁମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୋତେ ଦାନ କଲ, ଆଉ ସେମାନେ ତୁମର ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ତୁମ୍ଭେ ମୋତେ ଯାହା ଯାହା ଦାନ କରିଅଛ, ଏହିସବୁ ଯେ ତୁମ୍ଭଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ, ଏହା ସେମାନେ ଏବେ ବୁଝିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ, ତୁମ୍ଭେ ମୋତେ ଜଗତ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦାନ କଲ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ତୁମର ନାମ ପ୍ରକାଶ କରିଅଛି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେତେଜଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ବିଶେଷ କରି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମକୁ ମହିମା କରିଥିଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଶିଷ୍ୟମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ତୁମେ ମୋତେ ଯାହା ଯାହା ଦାନ କରିଅଛ, ଏହାର ଅର୍ଥ ପରମେଶ୍ୱର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଦାନ କରିଥିଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଅଛୁ। ସେହି ସବୁ ଯେ ତୁମ୍ଭଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ, ଏହା ସେମାନେ ଏବେ ବୁଝିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ, ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ କହିଲେ, ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇଲେ, ତାହା ଶିଷ୍ୟମାନେ ବୁଝିଥିଲେ, ଶିଷ୍ୟମାନେ ଜାଣିପାରିଥିଲେ, ଶିଷ୍ୟମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। 8 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ମୋତେ ଯେ ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ଦାନ କଲ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେହି ସବୁ ଦାନ କରିଅଛି, ଆଉ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ପୁଣି ମୁଁ ଯେ ତୁମ ନିକଟରୁ ଆସିଅଛି, ତାହା ସତ୍ୟ ରୂପେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଓ ତୁମ୍ଭେ ମୋତେ ପ୍ରେରଣ କରିଅଛ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯାହା ବାକ୍ୟ କହିଥିଲେ, ସେହି ବାକ୍ୟକୁ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଶିଷ୍ୟମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ, ଶିଷ୍ୟମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ନିଜର ହୃଦୟରେ ରଖିଥିଲେ, ଆଉ ଶିଷ୍ୟମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଆସିଅଛନ୍ତି, ଏହା ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ମାନବ ଜାତିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ନିମନ୍ତେ, ମାନବ ଜାତିକୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପଠେଇଛନ୍ତି,
ଏହି ବିଷୟକୁ ଶିଷ୍ୟମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। 9 ପଦରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି, ଜଗତ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭେ ମୋତେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦେଇଅଛ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି, କାରଣ ସେମାନେ ତୁମ୍ଭର। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେବଳ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁନାହାନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ କେବଳ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। 10 ପଦରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, ଯାହା ଯାହା ମୋହର ସେଇ ସବୁ ତୁମ୍ଭର, ପୁଣି ଯାହା ଯାହା ତୁମ୍ଭର ସେଇ ସବୁ ମୋହର, ଆଉ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କଠାରେ ମହିମାନ୍ୱିତ ହୋଇଅଛି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯାହା ଯାହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ତାହା ଯୀଶୁଙ୍କର ଅଟେ। ଯାହା ଯାହା ଯୀଶୁଙ୍କର ତାହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଟେ। 11 ପଦରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, ମୁଁ ଆଉ ଏ ଜଗତରେ ରହୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଜଗତରେ ରହୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ନିକଟକୁ ଯାଉଅଛି। ପବିତ୍ର ପିତ, ତୁମ୍ଭ ନାମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କର, ଯେଉଁ ନାମ ତୁମେ ମୋତେ ଦେଇଅଛ, ଯେପରି ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେ ପ୍ରକାର ଏକ, ସେମାନେ ସେ ପ୍ରକାର ଏକ ହୁଅନ୍ତି। ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛନ୍ତି ଯେ, ମୁଁ ଆଉ ଏ ଜଗତରେ ରହୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଜଗତରେ ରହୁଅଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରି ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିଯିବେ ଏବଂ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଏହି ଜଗତରେ ରହିବେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଏକତା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଅଛନ୍ତି। ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ଯେପରି ପରମେଶ୍ୱର ରକ୍ଷା କରିବେ ଏବଂ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯେପରି ଏକତାରେ ରହିବେ, ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ରହିବେ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। 12 ପଦରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ରହୁଥିବା ସମୟରେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମ୍ଭ ନାମରେ ରକ୍ଷା କରି ଆସିଅଛି, ଆଉ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସାବଧାନରେ ରକ୍ଷା କରିଅଛି ଓ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଯେପରି ସଫଳ ହୁଏ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ବିନାଶର ସନ୍ତାନ ବିନା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ କେହି ବିନଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, 11 ଓ 12 ପଦରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଏକତା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। 12 ପଦରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛନ୍ତି ଯେ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମ୍ଭ ନାମରେ ରକ୍ଷା କରି ଆସିଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ରକ୍ଷା କରି ଆସୁଥିଲେ। କେବଳ ଜଣେ ବିନାଶର ସନ୍ତାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଇସ୍କାରିତ ଯିହୁଦା ବିନାଶ ହୋଇଥିଲେ। 13-14 ପଦରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ତୁମ ନିକଟକୁ ଯାଉଅଛି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ତରରେ ମୋର ଆନନ୍ଦ ଯେପରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଜଗତରେ ଥାଉ ଥାଉ ମୁଁ ଏହା ସବୁ କହୁଅଛି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି 13 ପଦରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ଯେପରି ଶିଷ୍ୟମାନେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବେ, ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଯେପରି ଆନନ୍ଦ ପ୍ରବାହିତ ହେବ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। 14 ପଦରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମର ବାକ୍ୟ ଦାନ କରିଅଛି, ଆଉ ଜଗତ ସେମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରିଅଛି, କାରଣ ମୁଁ ଯେପରି ଏ ଜଗତରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ନୁହେଁ, ସେମାନେ ସେହିପରି ଏହି ଜଗତରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ନୁହନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଶିଷ୍ୟମାନେ ଜଗତରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇନଥିଲେ। ସେମାନେ ଶାରୀରିକ ରୂପରେ ତ ଜଗତରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମିକ ରୂପରେ ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଜଗତ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରେ। ଏହି ଜଗତ ଆଜି ବି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରେ, କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିଅଛୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଅଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଜଗତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରିପାରେ। ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମର ବାକ୍ୟ ଦାନ କରିଅଛି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ସେ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ଦାନ କରିଥିଲେ। ଆଜି ବି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଦାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଅନ୍ୟକୁ କହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। କାରଣ ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରିଅଛନ୍ତି,
ସେଥିପାଇଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟକୁ ଦାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। 15 ପଦରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, ତୁମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଗତରୁ ଘେନିଯାଅ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମନ୍ଦରୁ ରକ୍ଷା କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି। ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମନ୍ଦରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। 16 ପଦରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, ମୁଁ ଯେପରି ଜଗତରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ନୁହେଁ, ସେମାନେ ସେପରି ଜଗତରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ନୁହନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇନଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଦ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ। ଯେପରି ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ, ଆଦ୍ୟରେ ବାକ୍ୟ ଥିଲେ, ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଥିଲେ, ସେହି ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି ନୁହନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ସେହିପରି ଶିଷ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଜଗତରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇନଥିଲେ। ଜାଗତିକ ରୂପରେ ସେମାନେ ଜଗତରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲେ। 17 ପଦରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, ସତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କର, ତୁମର ବାକ୍ୟ ତ ସତ୍ୟ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପବିତ୍ର କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏଠାରେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କର, ଅର୍ଥାତ୍ ପରମେଶ୍ୱର ସତ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେହି ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏଠାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସତ୍ୟ ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ପଢ଼ିବା, ଆମ୍ଭେମାନେ ସତ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। 18 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ତୁମ୍ଭେ ମୋତେ ଯେପରି ଜଗତକୁ ପ୍ରେରଣ କରିଅଛ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ସେପରି ଜଗତକୁ ପ୍ରେରଣ କରୁଅଛି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପରମେଶ୍ୱର ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜଗତକୁ ପ୍ରେରଣ କରିଥିଲେ, ସେହିପରି ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜଗତକୁ ପ୍ରେରଣ କରୁଅଛନ୍ତି। 19 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଆଉ ସେମାନେ ସୁଦ୍ଧା ଯେପରି ସତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ରକୃତ ହୁଅନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆପଣାକୁ ପବିତ୍ର କରୁଅଛି। ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପବିତ୍ରତାର ନମୁନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପବିତ୍ର ଜୀବନର ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ଅଧ୍ୟାୟ 17, 20, 21 ପଦରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, ମୁଁ କେବଳ ଏମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁନାହିଁ, ମାତ୍ର ଏମାନଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେବଳ ନିଜ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିନଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେବଳ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିନଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଓ ମୋ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଏ, ମୁଁ କେବଳ ଏମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁନାହିଁ, ମାତ୍ର ଏମାନଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି। ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ, ହେ ପରମେଶ୍ୱର, ମୁଁ କେବଳ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁନାହିଁ, ମାତ୍ର ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ କହିବେ ଏବଂ ସେହି ବାକ୍ୟକୁ ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି। 21 ପଦରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, ଯେପରି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକ ହୁଅନ୍ତି, ହେ ପିତା, ତୁମ୍ଭେ ଯେ ପ୍ରକାରେ ମୋ ଠାରେ ଅଛ ଓ ମୁଁ ତୁମ୍ଭଠାରେ ଅଛି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଯେପରି ତୁମ୍ଭେ ମୋତେ ପ୍ରେରଣ କଲ ବୋଲି ଜଗତ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କର ଏକତା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ଯେପରି ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ରହିବେ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଅଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଈଶ୍ୱର ଓ ଯୀଶୁ ଏକ ଅଟନ୍ତି। ସେପରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏକତ୍ର ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ, ମିଳିମିଶି ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ, ପ୍ରେମରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। 22 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଆଉ ତୁମ୍ଭେ ମୋତେ ଯେଉଁ ମହିମା ଦେଇଅଛ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ତାହା ଦେଉଅଛି, ଯେପରି ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେ ପ୍ରକାର ଏକ, ସେମାନେ ସେ ପ୍ରକାର ଏକ ହୁଅନ୍ତି। 23 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କଠାରେ ଆଉ ତୁମ୍ଭେ ମୋ ଠାରେ, ଯେପରି ସେମାନେ ସିଦ୍ଧ ହୋଇ ଏକ ହୁଅନ୍ତି, ଯେପରି ଜଗତ ବୁଝିବ ଯେ ତୁମ୍ଭେ ମୋତେ ପ୍ରେରଣ କଲ, ପୁଣି ମୋତେ ଯେ ପ୍ରକାର ପ୍ରେମ କଲ,
ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର ପ୍ରେମ କଲ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ସିଦ୍ଧତା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଅଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କର ଏକତା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଅଛନ୍ତି। ଯେପରି ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ବା ମଣ୍ଡଳୀ ସିଦ୍ଧ ହେବ ବା ଏକତ୍ର ବାସ କରିବେ, ମିଳିମିଶି ରହିବେ, ପ୍ରେମରେ ରହିବେ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଏକତା ଦେଖି ଏହି ଜଗତ ଜାଣିବ ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେପରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କଲେ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। 24 ପଦରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, ହେ ପିତା, ତୁମେ ମୋତେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦାନ ଦେଇଅଛ, ମୁଁ ଯେଉଁଠାରେ ଥାଏ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେପରି ସେଠାରେ ମୋ ସହିତ ରହିବେ ଓ ଜଗତର ପତନ ପୂର୍ବେ ତୁମେ ମୋତେ ପ୍ରେମ କରିଥିବାରୁ ମୋତେ ଯେଉଁ ମହିମା ଦେଇଅଛ, ମୋର ସେହି ମହିମା ସେମାନେ ଯେପରି ଦେଖିବେ, ଏହା ମୋର ଇଚ୍ଛା। ବିଶ୍ୱାସୀଗଣ ଯେପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମାକୁ ଦେଖିବେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମହିମାକୁ ଦେଖିବେ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଅଛନ୍ତି। ଆମ୍ଭେମାନେ କିପରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମହିମାକୁ ଦେଖିପାରିବା? ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ନିଜର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେହି ମହିମାକୁ ଦେଖିପାରିବା। ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅନନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ବା ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବା। ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା ବା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମହିମାକୁ ଦେଖିପାରିବା। ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେ ତାହାଙ୍କର ମହିମା ଦେଖୁ, ଏହା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଟେ। 25-26 ପଦରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, ଏ ଧାର୍ମିକ ପିତା, ଜଗତ ତୁମକୁ ଜାଣିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଜାଣିଅଛି, ଆଉ ତୁମ୍ଭେ ଯେ ମୋତେ ପ୍ରେରଣ କଲ, ତାହା ଏମାନେ ଜାଣିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମ୍ଭେମାନେ ପିତାଙ୍କୁ ଜାଣିଅଛୁ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଜଗତ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଏହି ଜଗତକୁ ପ୍ରେରଣ କରିଥିଲେ, ଏହି ବିଷୟଟିକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣିଅଛୁ ଆଉ ଆମ୍ଭେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଜଗତ ଜାଣିନାହିଁ। 26 ପଦରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, ପୁଣି ତୁମ୍ଭେ ମୋତେ ଯେଉଁ ପ୍ରେମରେ ପ୍ରେମ କଲ, ତାହା ଯେପରି ସେମାନଙ୍କଠାରେ ଥାଏ ଓ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କଠାରେ ରହେ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମ ନାମ ଜଣାଇଅଛି ଓ ଜଣାଇବି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ ଯେପରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କଠାରେ ରୁହେ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସଦାସର୍ବଦା ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଯୀଶୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଜଣାଇଅଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ପ୍ରକଟ କରିଅଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାପରେ ଥିଲୁ, ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଅଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଦାନ ଦେଇ ସେ ନିଜର ପ୍ରେମକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ ସର୍ବଦା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କଠାରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଆମ୍ଭେମାନେ ସର୍ବଦା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଠାରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ଓ ମୋତେ ବି ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ନିଜ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଏବଂ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଏକତାରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିମିଶି ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଆଜିର ଏହି ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।